دنیا میں خواتین میں جتنے بھی کینسر ہیں ان میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کینسر چھاتی کا کینسر ہے، اور یہ خواتین میں کینسر کی وجہ سے اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج ہم اسی کینسر کے بارے میں بات کریں گے، اس کینسر کی علامات کا ذکر کریں گے، اس کے تشخیص کے طریقہ کار کو جانیں گے، اور آخر میں اس کے علاج کے جدید طریقہ کار کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے، میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم میڈیکل فیکٹس کا مشاہدہ کریں تو ان میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چھاتی کا کینسر مغربی دنیا میں زیادہ ہے، متوسط طبقے سے زیادہ امیر لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایسی خواتین میں زیادہ دیکھا گیا ہے جن کی شادی لیٹ ہو یا جن کے بچے دیر سے ہوں یا پھر جو بچے ہونے کے باوجود دودھ نہ پلاتی ہوں، ان میں یہ زیادہ عام ہے۔ مگر اس کے برعکس ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ خواتین کی جلدی شادیاں بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ خواتین کے بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، یہاں پہ بچوں کو دودھ پلانے کا رواج بھی زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ کینسر ہماری سوسائٹی میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور جس طرح یہ دنیا کے کسی اور حصے میں کامن ہے، ٹھیک اسی طرح یہ کینسر یہاں پاکستان میں بھی کامن ہے یا عام ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا خاندان رہ گیا ہو جس کے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں یا پھر ملنے جلنے والوں میں کوئی ایسا چھاتی کے کینسر کا مریض نہ ہو۔ اور ان تمام باتوں میں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ اگر ہم چند سال پہلے کی نسبت آج کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کینسر جس کے بارے میں ہم پہلے جانتے تھے کہ یہ 50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں زیادہ عام ہے، وہ اب نسبتاً جوان خواتین کو زیادہ متاثر کرنے لگا ہے، اور اب 30 سال 40 سال کی خواتین میں نہ صرف اس کی تشخیص ہو رہی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان جوان خواتین میں یہ کینسر زیادہ ایگریسو ہے، یعنی کہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اب چونکہ یہ کسی بھی عمر کی خاتون کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو چند اہم باتیں اس بیماری کے متعلق پتہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کو بھی ان علامات کا جاننا ضروری ہے تاکہ جلد از جلد اس بیماری کی تشخیص ہو سکے اور علاج شروع ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ کینسر وہ بیماری ہے جس کی تشخیص جلد ہو جائے اور علاج فوری شروع ہو جائے تو مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ خواتین میں یہ کینسر مردوں کی نسبت زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو چھاتی میں غدود دیے ہیں جو بچے کے لیے دودھ بناتی ہے، اور جب یہ غدود کے اندر گلٹی بن جائے تو اس پہ فوری توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے اپنی کینسر کی علامات کی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، جیسے کہ جس کا لنک آپ کو اس وقت اوپر دیکھ رہے ہوں گے، کہ جو گلٹی میں درد نہ ہو وہ خطرناک ہوتی ہے، اسی طرح یہ گلٹی خواتین کے سینے میں درد کا باعث نہیں بنتی، جس کی وجہ سے عام طور پہ یہ خواتین اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، اور اکثر شرم کی وجہ سے وہ کسی کو بتاتی نہیں، اور وہ گلٹی جب تک چھاتی میں رہتی ہے تب تک بیماری قابل علاج ہوتی ہے، مگر جیسے ہی اس گلٹی سے کینسر چھاتی سے نکل کے بغل کے اندر موجود لمف نوڈز یا غدود تک پہنچتا ہے تو یہ کینسر کی نہ صرف اسٹیج بدل جاتی ہے بلکہ اب کینسر یہاں سے جسم کے کسی بھی حصے تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر چاہے وہ جگر ہو، ہڈیاں ہوں، دماغ ہو یا پھیپھڑے ہوں، یہ کینسر ہر ایک جسم کے اعضاء کو انوالو کر سکتا ہے یا متاثر کر سکتا ہے، اور پھر یہ جسم کے جس حصے کو انوالو کرے گا اس جسم کے حصے کے نارمل فنکشنز کو ڈسٹرب کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کینسر دماغ میں جاتا ہے تو بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے یا جھٹکے لگ سکتے ہیں، اگر یہ جگر کے اندر پہنچ جائے تو اس کے نتیجے میں جانڈس یعنی کہ یرقان ہو سکتا ہے، اگر یہ ہڈیوں کو متاثر کرتا ہے تو جسم میں شدید درد کے ساتھ ساتھ
हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है। इस कैंसर से निजात का सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस कैंसर को तशख़ीस करें और इसको जिस्म से निकाल दें। और इसीलिए दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए एक निज़ाम है जिसे सब फॉलो करते हैं। इसी निज़ाम को स्क्रीनिंग कहा जाता है और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये ज़रूरी है कि जैसे ही खातून 35 साल की उम्र को पहुँचती है तो इसे अपने ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है, जिसे हम मैमोग्राम कहते हैं। ये स्क्रीनिंग का अमल नहायत आसान है। इसमें ना कोई टीका लगता है, ना कोई दर्द होता है, बल्कि एक ख़ास किस्म का छाती का एक्सरे होता है। एक चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मर्दों के जानने के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि वो ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली में यानी कि ख़ानदान में माँ में या बहन में से किसी में छाती का कैंसर की तशख़ीस हुई है, उस सूरत में ऐसे ख़वातीन में कैंसर के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। और इसी तरह अगर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में कैंसर है तो उस सूरत में भी छाती के कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और ऐसे ख़वातीन में स्क्रीनिंग वक्त से पहले करना नहायत ज़रूरी है, यानी कि ऐसे ख़वातीन में 30 साल के बाद ही स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया जाता है। कैंसर की वो अलामात जिनकी मौजूदगी में ख़ातून को चाहिए कि वो अपने मुआलिज से फ़ौरी रब्ता करें, उन अलामात में ख़वातीन जो है वो ये जान लें और उनको नोट कर लें। नंबर 1, अगर किसी भी खातून की छाती में गिल्टी है और वो उम्र के किसी भी हिस्से में है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करे और अपने टेस्ट ज़रूर कराए। नंबर 2, अगर एक तरफ की छाती दूसरी तरफ की छाती से अलग है, यानी कि बड़ी है या छोटी है, तो उस सूरत में भी ज़रूरी है कि डॉक्टर से रब्ता करें। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, मगर अगर बहुत ज़्यादा और नुमाया फ़र्क है मगर कोई गिल्टी नहीं है तब भी ये कैंसर की अलामत हो सकता है। नंबर 3, निपल की अगर शक्ल में फ़र्क आ जाए या फिर निपल ख़राब होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में भी फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। नंबर 4, अगर निपल से कोई पानी, खून या कोई रतूबत या किसी भी किस्म का कोई भी डिस्चार्ज आए तो ये भी बीमारी की अलामत हो सकती है। 5वां या आखिर में, अगर बगल में गिल्टियाँ महसूस हों तो उस सूरत में भी डॉक्टर से रब्ता करें। अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको है तो उस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना है और आपका डॉक्टर मुआयना करने के बाद जो ज़रूरी समझेगा वो टेस्ट कराएगा। इन टेस्टों में अल्ट्रासाउंड, MRI, मैमोग्राम या फिर बायोप्सी शामिल हो सकती है। इस बायोप्सी यानी कि गिल्टी से गोश्त के टुकड़े को लेने को हम ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं। इस ट्रू कट बायोप्सी में आपका डॉक्टर आपकी गिल्टी के ऊपरी सतह पे मौजूद जल्द को सुन करने के बाद एक सुई के ज़रिए आपकी गिल्टी से एक छोटा सा टुकड़ा लेता है, जिसे बाद में लेबॉर्ट्री भेज दिया जाता है और यह असल तशख़ीस में मदद देता है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर किसी को कैंसर की तशख़ीस हो भी जाए उसके बाद भी इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर का इलाज मुमकिन है और इसका प्रोग्नोसिस यानी कि अगले 5 साल में जीने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, जो इस पे मुनहसर है कि ट्यूमर की स्टेज क्या है। और स्टेज 1 और स्टेज 2 में मरीज़ मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में बीमारी छाती से निकल के बगल में या फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में आ जाती है। उस सूरत में भी इलाज मुमकिन है और बीमारी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप मज़ीद कोई मालूमात चाहते हैं, आपने अभी कैंसर की तशख़ीस हुई है या फिर आपके सीने में गिल्टी है या आप छाती के कैंसर के बारे में कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवालात 032123636111 पे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के मुताल्लिक़ मशवरा चाहते हैं या मरीज़ दिखाना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल, अल्लाह हाफ़िज़।